तपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी, श्री राधा कृष्ण देवनी, श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय। बधा ज हरिभक्तों ने घणा भावथी जय स्वामीनारायण। वाला भक्तजनों, आपणे स्वामीनारायण महाप्रभुना दिव्य लीला चरित्र श्रवण करी रह्या छीए। श्री हरि झिंझावदर वधार्या छे त्यारे खबर पड़ी के मिस्टर बोल्टननो पण त्यां मुकाम हतो। महाराजे दादा खाचरने कह्युं, तमे बोल्टन साहेब ने मळीने आवो, अमे कारियाणी जईए छीए। एम कही महाराज पार्षदों साथे कारियाणी पधार्या। दादा खाचर महाराजनी आज्ञा प्रमाणे बोल्टन साहेब ने मळ्या। एमने झिंझावादर में खबर मळ्या हता के दादा खाचरना गरास उपर हुमलो आव्यो हतो। तेथी एमणे दादा खाचरने पूछ्युं, तमारा गरास उपर साथी हुमलो आव्यो हतो, कांई आगळ पाछळनुं वेर हतुं के लेणुं वसूल करवा माटेनो तकादो हतो? दादा खाचरे कह्युं, लेवुं तो हवे अमारी पासे कोईनुं रह्युं नथी। जे ओघा छूट हती ते पूरी भरपाई थई गई छे, छतां गरासनी केटलीक उपजनो हजू निकाल थतो नथी। परंतु ते माटे हुमलो आव्यो हतो एवुं कहेवाय नहीं। अंदर अंदरना विघ्न संतोषीओए ईर्ष्याथी कर्युं होय ने एवुं लागे छे। दादा खाचरनी सरलताथी मिस्टर बोल्टन ने एमनी सत्यनिष्ठा पर भरोसो बैठो। एमणे कह्युं, आ बाबत में ऊंडा उतरी हूँ योग्य तजवीज जरूर करीश। पछी दादा खाचर तरत कारियाणी गया। त्या महाराज ने बोल्टन साहेब साथे थयेली बधी बात करी। महाराजे वैशाख शुक्ल में मुक्तानंद स्वामी ने विचरण करवानी आज्ञा आपी। एटले मुक्तानंद स्वामी महाराज ने रजा लईने निकळ्या। रामदास स्वामी पासे आव्या। एमणे दंडवत कर्या अने कह्युं, स्वामी महाराजे आज्ञा करी छे एटले हूँ हवे विचरण करवा जाऊँ छूं। रामानंद स्वामीना साधु रामदास स्वामी हता। बोलो, ए रामदास स्वामी पूर्वजन्मना केटला ए मुमुक्षु हशे, एनो आत्मा केटलो बळियो हशे के ए खेतरमां हाथी हांकता हता। एमां बराबर रामानंद स्वामी निकळ्या। एटले एने कीधुं के सारंग गामना हता ए पटेल, क्यां सुधी आमने आम हाथी हांक्या करशो? एम तो के तमे नहोता मळ्या ने त्यां सुधी। अने बळदनी रास हती एनो घा करी स्वामीने हारे एमने एम निकળી गया। बोलो। अने रामानंद स्वामीए दीक्षा आपी अने एमनुं नाम रामदास स्वामी पाड्युं। सौथी मोटा साधु हता। तो मुक्तानंद स्वामी आव्या तो रामदास स्वामी ने दंडवत कर्या अने कह्युं के स्वामी, हवे हूँ विचरण करवा माटे जाऊँ छुं। एटले रामदास स्वामीए कह्युं के स्वामी, हवे मारा देहनो भरोસો નથી। फरी वखत મળીએ કે न મળીએ, आ छेल्ला जय स्वामीनारायण। हवे स्वामी धाम में जवानी तैयारी में हता। मुक्तानंद स्वामी ने आँख में आ सांभळीने आंसू आवी गया। एमणे कह्युं, स्वामी आप एवो संकल्प न करशो।
આપ છો, તેથી મહારાજને પણ અનુકૂળતા છે. પ્રસંગે પ્રસંગે મહારાજને આપ આપના અનુભવની વાતોથી સલાહથી રાજી રાખો છો, તેથી સત્સંગમાં સૌને શાંતિ છે. રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું કે દેહ રાખવું કે ન રાખવું એ તો મહારાજની ઈચ્છાને આધીન છે. મારા હાથમાં કશું છે નહીં. ભગવાન રાખશે તો રહેવાનું છે, લઈ જાય છે તો જવાનું છે. મુક્તાનંદ સ્વામી સમજી ગયા કે સ્વામીને હવે દેહ તજવાની ઈચ્છા છે. તેઓ પણ ઉદાસ થઈ ગયા. સ્વામી એમને આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું, હવે બધી જવાબદારી તમારી માટે ધીરજ રાખજો. મુક્તાનંદ સ્વામી તથા અન્ય સંતોને મહારાજે રજા આપી. સ્વામી રામદાસ અશક્ત હોવાથી ગઢપુરમાં રહ્યા. એમને જેઠ સુદ પાંચમને દિવસે સખત તાવ આવ્યો. છઠને દિવસે અચાનક તેઓ અવાક બની ગયા, બોલવાનું બંધ થઈ ગયું. આથી નાજા જોગ્યાને મહારાજને તેડી લાવવા કારિયાણી મોકલ્યા. નાજા જોગ્યા સાંજે કારિયાણી પહોંચ્યા ને ત્યારે મહારાજ જમતા હતા. એમને અચાનક આવેલા જોઈને મહારાજે તરત પૂછ્યું, નાજા કેમ એકાએક? એને કહ્યું કે મહારાજ, ભાઈ રામદાસ સ્વામી એકદમ માંદા થઈ ગયા છે. 2 દિવસ પહેલાં તાવ આવ્યો હતો. કાલથી તો હાવ સૂનમૂન થઈ ગયા. એથી આપને તેડવા મને મોકલ્યો છે. જોઈજો અમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સંતો કેટલા વાલા હતા એમ. કારિયાણીમાં મહારાજ છે, આ બાજુ નાજા ભગત તેડવા માટે આવ્યા અને મહારાજ જમવા બેઠા છો. મહારાજે કહ્યું આપણે વહેલી સવારે નીકળીએ. મહારાજ પાર્ષદો સાથે વહેલી સવારે કારિયાણીથી મારતે ઘોડે નીકળ્યા અને 6 વાગ્યા તો ગઢપુર પહોંચી ગયા. તરત મહારાજ સ્વામી રામદાસ સ્વામી પાસે આવ્યા. સ્વામી પલંગમાં સૂતા હતા. મહારાજ રામદાસ સ્વામી પાસે પધાર્યા. એ વખતે તેઓ ઊંડા ઉતરી ગયા હતા. મહારાજે એમને બોલાવ્યા ને તરત જાગ્રત થઈ ગયા. મહારાજને સમીપમાં જોઈ એમની આંખોમાં હર્ષના અશ્રુ આવી ગયા અને મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, હવે મારો સમય નજીક આવી ગયો છે. તેથી સર્વ સંતો અને હરિભક્તોના દર્શન મારે કરવા છે. મારા અંતરમાં આપની ઝંખના હતી એ દર્શન હવે થઈ ગયા. એટલે મહારાજ તમારા તો દર્શન થઈ ગયા છે, પણ હવે જેટલા સંતો છે ને એ બધાય સંતોને છેલ્લા મારે દર્શન કરવા છે. મહારાજે સૌને બોલાયો. તરત સંતોને કહેવરાય કે હલો બધા સંતો, ભાઈ રામદાસ સ્વામી પાસે હાજર થઈ જાઓ. પછી એમણે રામદાસ સ્વામીની નાડી જોઈ. નાડીના ધબકારા ધીમા હતા. વળી થોડી થોડી વારે નાડી બંધ પડી જતી હતી. મહારાજ જાણી લીધું કે હવે સ્વામી રહેશે નહીં. લો, એટલે કોઈ પણની અંત અવસ્થા, છેલ્લી અવસ્થા હોય ને ત્યારે ભગવાન સંતોને બોલાવા. પણ આ તો ઓલો ડોય પણ એવો આસક્તિવાળો હોય ને, ગગી ક્યાં આ હામી ગુડાણી. સૌ સંતો હરિભક્તો આવ્યા એટલે રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું મારે મહારાજની પૂજા કરવી છે, માટે ઉન્મત્ત ગંગાનું જળ મંગાવો, એક સુંદર રેશમી પિતાંબર લાવો અને ચંદન લાવો. એ પ્રમાણે બધી સામગ્રી આવી ગઈ અને મહારાજના ચરણારવિંદ ઉન્મત્ત ગંગાના જળથી ધોઈ આવો. મહારાજને રેશમી પિતાંબર પહેરવાની પ્રાર્થના કરી. પછી મહારાજના કપાળમાં ચંદનની અર્ચા કરી, પુષ્પના હાર પહેરાવ્યા, દાયડમ, દ્રાક્ષ, કેળા વગેરે મહારાજને અર્પણ કર્યા. વિચાર કરો, છેલ્લે ભગવાનનું પૂજન કર્યું, મહારાજની આરતી ઉતારી. આટલી વિધિ કરીને એટલે તેઓ થાકી ગયા. મહારાજે એમને કહ્યું સ્વામી હવે સૂઈ જાઓ, અમે અહીં જ છીએ. તેમણે કહ્યું મહારાજ આપની મૂર્તિ અંતરમાં ઉતારવી છે અને આ સંતો હરિભક્તોને મારે છેલ્લી શીખ આપવી છે. મારે 2 શબ્દો કહેવા શિખામણના. મહારાજ એનો ભાવ જોઈ હૈસા એને કહી ભલે તમારે જે કહેવું હોય ને કહો. એટલે રામદાસ સ્વામી ત્યાં બેઠેલા સર્વે સંતો હરિભક્તોને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, સંતો જો હવે મુદ્દાની વાત કરે છે. સંતો હરિભક્તો સૌ સાંભળો. મને ઘણી વખત સંતો પૂછતા કે આ મહારાજ એ જ શ્રી કૃષ્ણ છે કે કેમ, પરંતુ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતો નહોતો. કારણ કે હું કહું અને મારી વાત મનાય નહીં, અનાદાર થાય તો એનું તેમને પાપ લાગે.
પણ આજે હવે મારો સમય નજીક આવી ગયો છે. મહારાજ પણ મને અક્ષરધામમાં લઈ જવા માટે પધાર્યા છે. તો તમો હવે મારી આ વાત છેલ્લે સાંભળી લ્યો અને સમજીને અંતરમાં ઉતારી લ્યો, નહીં તો સત્સંગમાં રહેવા છતાં પ્રાપ્તિમાં મોટી ખોટ આવી જશે. એટલું બોલતા તેઓ થાકી ગયા. મહારાજે એમને કહ્યું, સ્વામી તમે જે સમજો છો ને એ વખત આવે જે મુમુક્ષુ હશે એને સમજાશે. તમને થાક ઘણો લાગ્યો છે, તેથી સૌ સંતો અમે ભજન કરે. સ્વામીએ કહ્યું, મહારાજ આપનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને ભજન કરશે ને તો જ ભજનનું ફળ એને મળશે, નહીં તો એની સમજણ પ્રમાણે ગતિ થશે. માટે આજે તો મને કહેવા જ દ્યો. એટલું કહીને એને શરૂ કર્યું કે સાંભળો સંતો, આજે શ્રીજી મહારાજ આપણી સમક્ષ મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, પરંતુ સાક્ષાત પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વોપરી અને સર્વ અવતારોના અવતારી છે. રામકૃષ્ણાદિક સર્વે અવતારોના પણ કારણ છે. કાળ અને માયાના નિયંતા છે. અલૌકિક શક્તિયુક્ત છે. કલ્યાણકારી ગુણોના સમુદ્ર રૂપ છે. તેથી મહારાજને જો તમે સર્વ અવતારના અવતારી સમજશો તો જ તમારું આત્યંતિક કલ્યાણ થશે. અને આ શ્રી હરિ સર્વોપરી છે, એમનાથી પર કોઈ નથી એમ હું જાણું છું. આમાં જો હું લગારે પણ અસત્ય બોલતો હોય ને તો આ 500 પરમહંસોના મને હમશે. એટલું જ નહીં, આ બ્રહ્માંડ ભાંગ્યાનું મને પાપ લાગેલો. રામદાસ સ્વામી આટલું બોલ્યા ને ત્યાં સ્વામી થાકી ગયા. તેઓ શ્વાસ લેવા સ્તંભ્યા. પછી મહારાજને કહ્યું કે પ્રભુ આપના ચરણારવિંદ મારી છાતીમાં આપો. મહારાજે એમને કહ્યું, તમે તો સર્વ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ છો. તમે તો અમારા સૌથી મોટા ગુરુભાઈ છો અને વળી મારા ગુરુભાઈ છો. માટે તમારી છાતીમાં મારા ચરણારવિંદ ન અપાય. રામદાસભાઈએ તરત મહારાજના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કર્યો અને બોલ્યા, આપ તો ગુરુનાય પણ ગુરુ છો. માટે જેમ બીજા સંતો હરિભક્તોને એમની છાતીમાં ચરણારવિંદ આપો છો ને એમ મને પણ આપો. મહારાજે એમની ભક્તિ જોઈ એમની છાતીમાં પોતાના ચરણારવિંદ પધરાવ્યા. સ્વામીને એકદમ શાંતિ થઈ ગઈ. પછી સાકરનું પાણી મંગાવી મહારાજે થોડું પીધું. પ્રસાદીનું પાણી રામદાસ સ્વામીને પાયું. મહારાજે પછી કીર્તન શરૂ કરાવ્યા અને સંવંત 1876ના પ્રથમ જેઠ સુદ એકાદશીને દિવસે, પ્રથમ જેઠ સુદ એટલે શું? 2 જેઠ મહિના આવે ને, 3 વર્ષે અધિક માસ આવે, તો એ વખતે 2 જેઠ માસ, એમાં પહેલો જેઠ માસ બરોબર એકાદશીનો દિવસો જેઠ સુદ એકાદશી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેઠ સુદ દશમમાં ધામમાં ગયા અને આ સ્વામી એકાદશીના દિવસે મહારાજની સ્મૃતિ કરતાં કરતાં રામદાસ સ્વામી ધામમાં પધાર્યા. મહારાજે રામદાસ સ્વામીના દેહને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાયું. એમના શરીરે મહારાજે કેસર મિશ્રિત ચંદનનો લેપ કર્યો. તમારા ગ્રસ્તમાં એવો રિવાજ હોય, મર્યા પછી એને નવરાવે ને તો હાજુ. પછી ચંદનનો લેપ કર્યો, એમની આરતી ઉતારી. ત્યારબાદ તેમનો દેહ વિમાનમાં પધરાવીને સૌ સંત હરિભક્તો ઉત્સવ કરતા ચાલ્યા. એમના દેહને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. અંત્યેષ્ટિ વિધિ બાદ ઘેલામાં સ્નાન કરી અને સૌ દરબારમાં આવ્યા. મહારાજે રામદાસ સ્વામીની સત્સંગ સેવાને અંજલિ આપી. લો અગ્નિ સંસ્કારમાં ગયા હોય તો પછી કપડાં સહિત સ્નાન કરીને પછી જ ઘરે અવાય. અમુક તો મારા હારા અહીંયા નાસ્તાનું ગોઠવે છે. બોલો, આ બાજુ અગ્નિ સંસ્કાર ચાલતો ને આ બાજુ ગાંઠિયા ખાતા હોય. માણસ એક પૈસે સિંગડાવાળા રાક્ષસ છે. લગભગ 1 મહિનાથી વિચરણમાં નીકળેલા મુક્તાનંદ સ્વામીને રામદાસ સ્વામી ધામા પધાર્યા. એ સમાચાર ઇટોલામાં મળ્યા. ઇટોલા ગામ છે વડોદરાની બાજુમાં, કાનમ પ્રદેશનું. આ સમાચાર સાંભળી તેઓ બહુ દિલગીર થઈ ગયા, કારણ કે વર્ષોથી ભેગા રહ્યા હોય અને સ્વામી ધામમાં જાય એટલે દુઃખ કેટલું થઈ ગયું.
તેમણે પોતાના સંત મંડળને કહ્યું, રામદાસ સ્વામી સત્સંગના સ્તંભ સમાન હતા, થાંભલો હતો. સત્સંગની મર્યાદાનું તેઓ યથાર્થ પાલન કરતા. ઘણીવાર મહારાજ રીસાય કે આમ એક વાર તો ડભાણમાં શું બન્યું ખબર છે, એમાં ઊંચો એક માચડો કર્યો હતો. તે રાત્રિના સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમાં હૂતેલા. તે એમાં એક અડધો ગાંડો છોકરો હોય છે ને, તે ઉપર ચડીને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભેગો સૂઈ ગયો. તો મારે તો આમ ઝપકીને જાગી ગયા, એ કોણ છે કોણ છે કોણ છે? તો સંતો અને હરિભક્તો બધા આવી ગયા અને ઓલા છોકરાને ઉતાર્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે તમે શું ધ્યાન રાખો છો? કોઈક મારીને જતા રહે તો તમે તો સૂઈ રહેવા હો. એવા ભગવાન ખીજાણા ને. તો પછી તો જે પહેર્યું તે બધું ઘા કરવા માંડ્યા, અમારે રહેવું નથી, સત્સંગ છોડીને જતું રહેવું છે. હવે યજ્ઞમાં કેટલા બધા હરિભક્તો આવેલા, લાખોની સંખ્યામાં, અને મહારાજ આવી રીતે ગાંડા કાઢવા માંડ્યા. હવે મહારાજને સમજાવે કોણ? કોઈને કહેવાની હિંમત નહીં. અને મહારાજ એવા ક્રોધાવેશમાં આવી ગયેલા. તે એ વખતે રામદાસ સ્વામી હતા. મહારાજ આ શું આદર્યું છે? અને રામદાસ સ્વામીએ કીધું ને તો તરત મહારાજ પાસે આવી ગયા. તો મહારાજ છે ને પછી કહેવાય છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી તરત ત્યાંથી નીકળી ગયા. ક્યાંથી? ઈટોલાથી. ક્યાં આવવા માટે? ગઢપુર આવવા માટે. અને અટલાદરા આવ્યા. અહીં ભક્તો જીજીભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, નરસિંહદાસ, કાશીદાસ, એમજ બારૈયા, જોરાભાઈ વગેરે સ્વામી પધાર્યા. એથી ખૂબ પ્રસન્ન થયા. પરંતુ સ્વામીને રોકાવું નહોતું, ગઢપુર જવાની ઉતાવળ હતી. એથી એની રસોઈ જમી તરત સ્વામી ત્યાંથી નીકળી ગયા. સાંકરડા થઈને ઉમરેઠ પધાર્યા. ઉમરેઠ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઘણી વખત પધારેલા. ત્યાં બ્રાહ્મણોની વસ્તી વધારે છે. ઉમરેઠ એટલે છોટી કાશી કહેવાતી. આજે પણ જ્યાં જ્યાં પ્રતિષ્ઠા હોય ત્યાં મોટે ભાગે ઉમરેઠના જ બ્રાહ્મણો હોય. ત્યાંથી વડતાલ થઈ 5 દિવસે ગઢપુર પધાર્યા. એ વખતે વરસાદ ખૂબ થયો, જેઠ મહિનો હતો ને. મુક્તિ મુનિ આવ્યા એ સાંભળી મહારાજ અક્ષરવડીમાંથી એકદમ બહાર પધાર્યા. સ્વામી એમને દંડવત કરવા લાગ્યા, પરંતુ મહારાજ એને પકડી લીધા. ખૂબ ભાવથી બેઠા. પોતાના કંઠમાં ફૂલનો હાર હતો ને, મુક્તાનંદ સ્વામી પહેરાયા. મુક્ત મુનિએ રામદાસ સ્વામીના અક્ષરવાસ અંગે શ્રીહરિ પાસે દિલગીરી વ્યક્ત કરી. શ્રીહરિએ રામદાસભાઈની શુદ્ધ નિષ્ઠાના ગુણ ગાય અને એમની સ્મૃતિ કરાવી. જો માણસને રડવું આવતું હોય ને તો એનું કારણ કે એ વ્યક્તિમાં કાંઈક સદ્ગુણ હોય, કાંઈક એવા સત્કર્મો કરેલા હોય ને તો જ પાછળ વ્યક્તિને રડવું આવે. નકર પછી સમાજના લેવલે બધા રોતા હોય એટલે ભેગો ભેગો હો હો કરે, પણ એની આંખમાં સાચા આંસુ ન આવતા હોય. પછી મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીના વિચરણ અંગે પૂછા કરી. સુરતના સત્સંગના સમાચાર પણ પૂછ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ વિગતવાર સમાચાર આપ્યા. ત્યાંના અર્ધેસર કોટવાલના ગુરુ મુનિબાવાને સત્સંગ પ્રત્યે દ્વેષ છે, તેથી કોટવાલ ભાવિક હોવા છતાં સત્સંગ તરફ વળી શકતા નથી, એ વાત પણ કહી. સુરતમાં મુનિબાવો હતો અને મહાવેદાંતિઓ. ભરી સભામાં સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે ન બોલવાનું બોલે હો. મુક્તાનંદ સ્વામી વાત કરી કે મહારાજ, ત્યાંના હરિભક્તોએ કહ્યું કે ગમે એમ કરીને આને કાંઈક કરો એમ. મહારાજે કહ્યું આપણે બ્રહ્મમુનિને સુરત મોકલીશું. એ એમની ચારણી વિદ્યાના બળથી મુનિબાવાને સત્સંગ કરાવશે. મુનિબાવા ભાવિક છે, પરંતુ બીજાના શબ્દોથી ભરમાયા છે અને સત્ય શોધવાની દ્રષ્ટિ રાખી નથી, પરંતુ બ્રહ્મમુનિ એમને સત્ય સમજાવી દેશે. મુક્તાનંદ સ્વામી આ સાંભળી રાજી થયા. એને કહ્યું મહારાજ તો ગઢ પડે આપણે પાડવો છે. મહારાજે હસતા હસતા કહ્યું. આ વખતે જે વૈશાખ જેઠનો તાપ આકરો હતો. સૂર્ય જાણે પ્રલયના અગ્નિ જેવો તપતો હતો. સૂર્ય એવો તપતો હતો ને બાપા. તેથી મહારાજ અક્ષરવડીથી બહાર નીકળ્યા નહીં. અક્ષરવડીના બારણા અને બારીઓ ઉપર વીરણના પડદા ગોઠવી દીધા હતા. એના ઉપર પાર્ષદો પાણી છાંટીને ભીના રાખતા હતા, એટલે અંદર ઠંડક રહેતી. એ વખતે ધર્મેન્દ્રભાઈ ક્યાં એસી હતા કે આમ થોડુંક લેવલ વધારે એટલે ઠંડી હવા આવે.
તો એ વખતે એવા લોકો શેણીઓ આવે ઉપર નાખીને ભીનું કરે, પછી એમાંથી પવન આવે ઠંડો આવે એવું કરતા. ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહુ ગરમી પડે. આપણે અત્યારે શિયાળો છે ને, અહીંયા ઉનાળો ચાલે છે. હું દિવાળી પછી ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો, તો પાછો આપણે અહીંયા ઠંડી હતી, અહીંયા ગરમી હતી. તે પાછો ઉનાળો શરૂ થયો ને મારા દેશમાં આવવાનું થયું, તે મારે ઉનાળા 2 થયા. અહીંયા ઉનાળો પૂરો કરીને આવ્યો તો અહીંયા ઉનાળો જ. જેઠ સુદ બારસના દિવસે મહારાજની અસ્વસ્થતા વધી ગઈ. મહારાજની અકળામણ જોઈ સેવકો અને સંતો પણ અકળાણા. મુક્તાનંદ સ્વામી તથા બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજ પાસે આવ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજના કપાળ ઉપર હાથ મૂક્યો. ધગે લોઢીના જેવો તાપો. લોઢી તમે જોઈ છે ને, પુડલા કરે. મહારાજના કપાળ ઉપર જણાયો. સ્વામી મહારાજની આ પ્રકૃતિ એકદમ ઢીલા થઈ ગયા. બ્રહ્મુનિ પણ પોતાની અખૂટ ધીરજ હાચવી શક્યા નહીં હો. એટલામાં મહારાજે કહ્યું, સ્વામી હવે દેહ રહે એવું લાગતું નથી. લો, આ જેઠ તપે છે એમાં કપરા કાળની આગાહી છે, ઘણાના પ્રાણ લે છે આ. પણ મહારાજ આપની પાસે તો કાળનું કાંઈ ચાલતું નથી, આપ શા માટે ઉદાસ થાઓ? સ્વામી વિનંતી કરતાં કહ્યું. પરંતુ મહારાજ કાંઈ બોલ્યા નહીં. એટલે સંતો સૌ સ્વામિનારાયણની ધૂન કરવા લઈ ગયા. મહારાજ પડખું ફરીને પોઢી ગયા. ધીરે ધીરે સૌ સંતો બહાર નીકળી ગયા. એ દિવસે એકાએક મહારાજને ઝાડા અને ઉલટી થવા લાગ્યા. પેટમાં પાણી પણ ટકે નહીં હો, ઝાડા પણ બંધ થાય નહીં. આ અચાનક ઉપાધિથી સૌ મૂંઝાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામી પાસેથી વૈદ્યુ શીખ્યા હતા. એમણે એક ગોળીઓ આપી, પણ મહારાજે ફેંકી દીધી. એટલે સ્વામી મહારાજ પાસે આવ્યા, હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ આપની આ પ્રકારની ઉદાસીનતાથી સત્સંગ આખો વિખાઈ જશે, અસુરોનું જોર વધી જશે, મુમુક્ષુઓ બિચારા રખડી પડશે. મહારાજે કાંઈ જવાબ જ ન આપ્યો. મહારાજ એવા ચરિત્ર કરવા લાગ્યા ને કે સૌ મૂંઝાઈ ગયા. કેટલાકને મનુષ્ય ભાવ પણ આવવા લાગ્યો. સારું કર્યું એ વખતે આપણે નહોતા હો, નકર તો આપણે ઘર ભેગા જ થઈ જઈએ. મહારાજ એવા ગાંડા કાઢે ને, ઘર ભેગા સીધા. એટલે જ મહારાજ 200 વર્ષ પછી મોકલા આ લોકમાં. સેવામાં મુકુંદ વર્ણિય હતા. એને મહારાજને કહ્યું, અમારી સેવામાં તમે નિર્ગુણાનંદ, વૈષ્ણવાનંદ, નિત્યાનંદ, સુખાનંદ, નિષ્કુળાનંદ આટલા જ રહીજો. બીજાને આવા દેશો નહીં, એમને અમારી ક્રિયામાં મનુષ્ય ભાવ આવશે. મહારાજને તાપ ખૂબ લાગતો હતો, શરીરમાં તાવ પણ રહેતો, છતાં શરીરે ભીના કપડાં વીંટળાવી રાખતા. સુકાઈ જાય ને તો પાણીમાં પલાળીને ભીના કરાવતા. એક દિવસે નિત્યાનંદ સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી અહીં તાપ બહુ લાગે છે, ક્યાંક બીજે રહેવાની વ્યવસ્થા કરો. તરત નિત્યાનંદ સ્વામી દાદા ખાચરને વાત કરી. દાદા ખાચરના દરબારની પાછળ ખુલ્લી જમીન હતી, ત્યાં વ્યવસ્થા કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલા મહારાજે ફરી નિત્યાનંદ સ્વામીને કહ્યું, દાદાના દરબારની પાછળની જમીનમાં લીમડાની ઘટા છે, ત્યાં રહેવાનું ગોઠવું. ઘેલા નદીનું પાણી ત્યાં સુધી આવે એમ એનું વહેણ બદલી નાખો. આ સાંભળી સ્વામી પણ મૂંઝાયા. મહારાજના શબ્દો કેવળ એમની અસ્વસ્થતાના ન હતા, પરંતુ ગંભીર માંદગીના સૂચક હતા. એમણે લીમડાની નીચે મહારાજનો ઢોલિયો ઢળાવ્યો, આજુબાજુ જાડા કપડાં બાંધી દીધા, ઘેલા નદીની રેતી લાવી, ચારે તરફ ઢગલો કર્યો, એના ઉપર પાણી અખંડ રહે અને રેતી ભીની રહે એવી ગોઠવણ કરી. અને વીરણના વીંજણા મંગાવ્યા. એ સમય ઓલા આવતા ખબર, પવન નાખવાના આવ્યા, પંખા વીંજણા કે ને. બોલો, એક બેન લાવ્યા ને તે 10 વર્ષ થયા ને તે એવો ને એવો. તો એની બીજી બેનપણી હતી, કેમ તારો તૂટો નહીં 10 વર્ષથી? એ કે હું એને નથી ફેરવતો, મારો પતિ ફેર્યા કરે. કે લો, 50 વર્ષ ન તૂટે ને. આ વ્યવસ્થા થઈ એટલે મુકુંદાનંદ વર્ણી મહારાજને તેડીને ત્યાં લઈ આવ્યા. મહારાજે ફક્ત એક કોપીન પહેરી હતી. મહારાજને ઢોલિયામાં સુવાડ્યા, શરીર ઉપર ભીના વસ્ત્રો વીંટાળી દીધા. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કહ્યું, મહારાજના અંગમાં તાવ છે, એથી આખો વખત ભીના કપડાં શરીર ઉપર વીંટાળી રાખવાથી શરદી થઈ જશે, માટે થોડી થોડી વારે કાઢી નાખતા જાઓ. મહારાજે સાંભળીને બોલ્યા, અમે તાવને ગાંઠીએ એવા નથી. આ સાંભળી બ્રહ્માનંદ સ્વામીની હિંમત આવીને એને કહ્યું, તો પછી આ તૂટિયાને કેમ પેસવા દીધું? એ સમયે તૂટિયાનો રોગ આવતા ખબર છે? આ કેમ આપણે આ શું આવ્યું તો કોરોના આવ્યો હતો ને, એ સમયે એવા તૂટિયા આવતા.
જેને આવે એ પૂરું. જય સ્વામિનારાયણ. ઉલ્લી જાય છે તો ત્યારે મહારાજે કહ્યું એના પરાક્રમ જોવા. તે જેના શરીરમાં પેસે એની નાળિયું તૂટે. નાળિયું છે ને તૂટવા જ માંડે, લોહીનું પાણી થઈ જાય, તૂટ્યું જેનામાં આવે ને એટલું કહીને મહારાજ અટક્યા. એમને એકદમ ઉલટી થઈ, સાથે ઝાડા પણ થયા. મારા ઢોલિયામાં આડોટવા લાગ્યા, બંને હાથ પસાડવા લાગ્યા. આજુબાજુ મળના છાંટા ઉડતા હતા. પણ સંતો ધીરજથી મહારાજની સેવા કરવા લાગ્યા. મહારાજની આ પ્રકારની ગંભીર માંદગીથી સૌ ગંભીર થઈ ગયા. એટલામાં મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી હવે દેહ નહીં રહે, દેહ રાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો નથી. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી રડતા રડતા બોલ્યા, મહારાજ ધામમાં પધારશો તો પણ ત્યાંથી પાછા લાવીશું. કારણ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીમાં તાકાત હતી. અને તમે વિચાર કરો કે મહારાજને ધામમાં જવું હતું ને તો એક ચિંતા એક જ હતી કે આ બ્રહ્માનંદ પાસે હશે ને ત્યાં સુધી મને નહીં જવા દેલો. એટલે મહારાજ કીધું કે બ્રહ્માનંદ, જૂનાગઢ મંદિરનું કામ થોડુંક બાકી છે, પૂરું કરવા જવાનું, ઘુમટનું કામ બાકી છે. અને સ્વામી કહેવાય છે કે એ તો શરીર અલગ હતા પણ આત્મા તો એક જ હતો. મહારાજનો કહેવાનો આશય સમજી ગયા કે હવે જવાના છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીને ભલામણ કરી કે સ્વામી હું જાઉં, પાછળ મહારાજ દેહ મૂકી દે ને જ્યાં સુધી હું ન આવું ને ત્યાં સુધી તમારે અગ્નિ સંસ્કાર નહીં કરવાનો. ગોપાળાનંદ સ્વામી કે વાંધો નહીં. હવે સ્વામી નીકળ્યા, રસ્તામાં અપશુકન થવા માંડ્યા, હરણાવવાનું નીકળે. સ્વામીને ખ્યાલ આવી ગયો પણ મહારાજની આજ્ઞા એટલે જવું જ પડે. સ્વામી ગયા. આ બાજુ હવે શું કર્યું, મહારાજે બરાબર નોમને રાતે જ બધા સંતોને બોલાવ્યા અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને કીધું કે સ્વામી મારો અગ્નિ સંસ્કાર થાય ને પછી જ બ્રહ્માનંદને બોલાવજો. મહારાજ દશમ નદીધામમાં જતા રહ્યા. તરત જ ભગુજીને કીધું કે તમે જાઓ બ્રહ્માનંદ સ્વામી લેવા. અને એ વખતે અહીંયા ઉપર ચડીને સ્વામી રત્ના કડિયા પાસે કામ કરાવતા, મોટો પથ્થર ઉપર ચડાવતા. તો સ્વામીને આમ નજર ગઈ ને તો હું ઓલા ઊંટડી ઉપર બેસીને ભગુજી આવતા હતા, દૂરથી દેખાણ. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે ઓલા રત્નાને કે રત્ના પથ્થર હેઠો નાખ, કાળિયાએ કપૂટ કર્યું. સ્વામી નીચે આવ્યા, ભગુજી આવ્યા, બધી વાત કરી. અને ગઢપુર ગયા ત્યાં તો બધા રડે, અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયો હતો. ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે ગયા. સ્વામીને કે સ્વામી મેં તમને કહ્યું નહોતું કે ન આવું ત્યાં સુધી અગ્નિ સંસ્કાર ન કરતા એમ. ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે સ્વામી સાંભળો, સ્વામિનારાયણ ભગવાને ચરણના સોગંદ ખવડાવીને કીધું કે અગ્નિ સંસ્કાર થાય પછી જ બ્રહ્માનંદને બોલાવજો. સ્વામી તમારી આજ્ઞા પાડવી કે મહારાજની આજ્ઞા પાડવી? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે જે થયું તે, પણ સ્વામી એટલું કહું છું કે તમે દેહ રાખ્યો હોય ને તો અક્ષરધામમાંથી પાછો લાવત. અને પછી તો ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ સામે એક પદ ને બે પદ પાતળીએ હૈરા પાણ, ચોથું પદ પૂરું થયું ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિમાં નીકળ્યા. હાર પહેરાવીને કે સ્વામી હું ક્યાં ગયો છું? સત્સંગમાં કાયમ છું એમ. મહારાજ ધામમાં પધારશો તો પણ ત્યાંથી પાછા લાવીશું, પણ જવા તો નહીં જ દઉં એમ. ચેલેન્જ ફેંકતા હો. આ ભક્તિનો પ્રતાપ છે. સત્સંગના મૂળ દ્રઢ કરવાના સંકલ્પ કર્યા છે તે અમને સૌને છેતરવા કર્યા છે. સ્વામી એ છતાં એ થતાં થઈ ગયું, પણ કામ બહુ મોટું છે અને શરીર હવે અડધું થઈ ગયું છે, હવે હિંમત રહેતી નથી. મહારાજે ધીરેથી કહ્યું. સંતોએ મહારાજનું શરીર સાફ કર્યું. મુક્તાનંદ સ્વામી પણ વરિયાળી ચોળી એમાં ખાંડ નાખીને લઈ આવ્યા. મહારાજને જાડા ઉલટી મોડા પડે એટલે તેમાં એક ગોળી પણ એમને નાખી. મહારાજ પાસે પ્યાલો લાવ્યા. ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું શું છે, કારણ કે એની ગોળી ખાવી નહોતી. મુક્તાનંદ સ્વામી આઈડિયો કર્યો, પણ મહારાજ તો અંતર્યામી. ઓલો છોકરું ગોળી નહોતું ખાતું તે એની માએ પેંડામાં ગોળી મૂકી અને છોકરાને કીધું ખાઈ જા પેંડો. તે પછી પેંડો ખાઈ ગયો ને એટલે એની માએ પૂછ્યું પેંડો ખાઈ ગયો? તો કે પેંડો ખાઈ ગયો પણ અંદર ઠળિયો હતો ને એ નાખી દીધો. એની માં કઈ દવા ખવડાવવા માટે પેંડો આપ્યો તને.
મહારાજ પાસે પ્યાલો લાવ્યો ને એટલે મહારાજે પૂછ્યું શું છે? સ્વામીએ કહ્યું વરિયાળીનું પાણી છે, પી જાઓ એટલે ઠંડક થઈ જાય. અંદર ગોળી નાખી છે તે કાઢી નાખો. મહારાજે તરત કહ્યું. સ્વામી આ સાંભળી લાચાર બની ગયા. એમણે રડતા રડતા કહ્યું મહારાજ આપ જેમ કહેશો એમ કરીશું. સત્સંગની પ્રથા બાંધવાનો અમારો હવે કોઈ આગ્રહ નથી. અમારે તો આપ દેહ રાખો, સ્વસ્થ થાવો અને વર્તમાન કાળે ભક્તોને સુખ આપો એવી ઈચ્છા છે. તો ભવિષ્યના સત્સંગનું શું? કલ્યાણનો માર્ગ હાવ બંધ કરી દેવો હશે? મહારાજે ધ્રુજતા પૂછ્યું. એની આંખોમાં અગ્નિ હતો. નિત્યાનંદ સ્વામીએ તરત કહ્યું હવે કોઈ કાંઈ બોલશો નહીં, એમને આરામ કરવા દો. એટલે મહારાજ તરત બોલ્યા સ્વામી આરામ તો આપણે સાલેમાળના ડુંગરામાં જઈને કરવો છે. ખબર હે? ગઢપુર ગયા હોય એને ખબર હે, સાલેમાળ પર્વત છે. અમારી ગાડી ત્યાં લઈ જાઓ, ભવિષ્યના સત્સંગનો વિચાર ત્યાં જઈને કરીશું. આ સાંભળીને બધા શાંત થઈ ગયા. કોઈ કાંઈ બોલ્યું જ નહીં. મહારાજ પણ સુનમોન બની ગયા. વીરણના વીંજણાના ઠંડા પવનથી મહારાજની આંખ ઘેરવા લાગી. એટલે સૌ આજુબાજુ બેસી ગયા. મહારાજ બહાર પાર્ષદો મહારાજના તંબુની આજુબાજુ ચકલું પણ ન ફરકે ને એનું ધ્યાન રાખતા હતા. જીવબા, લાડુબા, દાદા ખાચર તેમજ સત્સંગીઓ તમામ મહારાજની આ માંદગીથી ઉદાસ થઈ ગયા હતા. કોઈએ અન્ન લીધું નહોતું. સૌ અખંડ માળા ફેરવતા હતા. મહારાજના તંબુ પાસેની રેતી ભીની રહે અને મહારાજને ઠંડક રહે એ માટે ભક્તો પાણી રેડતા હતા. બહેનો ઘેલામાંથી પાણીની હેલો લઈ આવતી. સૌનું ચિત્ત મહારાજના સ્વરૂપમાં ચોંટી ગયું હતું. ભૂખ તરસ બધું જ વિસરાઈ ગયું હતું. મહારાજ અર્ધનિદ્રામાં હતા. તે જ અવસ્થામાં એને બૂમ પાડી નિષ્કુળાનંદ ક્યાં ગયા? તરત સ્વામી ઊભા થઈ ગયા. મહારાજ પાસે હાથ જોડે આ રહ્યો મહારાજ, અમારે સાલેમાળના ડુંગરામાં જવું છે, ગાડી બનાવવો જોઈએ. સ્વામી હુતાર હતા ને ધોલેરા મંદિરમાં એમને કમાન બનાવેલી છે, આજ પણ છે પ્રસાદીની. પોતે મિસ્ત્રી હતા. તો કે ગાડી બનાવો લો. મહારાજે એ જ અવસ્થામાં કહ્યું ભલે મહારાજ એમ કહી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બહાર ગયા. થોડી વારે નિત્યાનંદ સ્વામી એને પૂછ્યું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ક્યાં ગયા? એટલે મુકુંદાનંદ વર્ણી કહ્યું મહારાજે ગાડું બનાવવાનું કહ્યું ને એટલે લાકડા ભેગા કરવા ગયા. આ સાંભળી નિત્યાનંદ સ્વામી બહાર ગયા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને મળ્યાને કહ્યું સ્વામી મહારાજ તો લીલા કરે છે, માટે સેવામાં જોડાઈ જાઓ, આપણે મહારાજને સમજાવી દઈશું. નિત્યાનંદ સ્વામી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને લઈને અંદર આવ્યા. મહારાજ પડ્યા હતા. એની બાજુમાં પોતે બેઠા ને બે સંતો ઓશિકા પાસેથી અને બે સંતો પાંગથેથી ઢોલિયો ઊંચો કરવા લાગ્યા. ઢોલિયો થોડોક આમ હલાયો એટલે મહારાજ જાગી ગયા. મુખ ઉપરથી વસ્ત્ર ખસેડીને બોલ્યા આ શું થાય છે? એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી કહે કે મારા સાલેમાળના ડુંગરામાં ગાડું હાલે છે, રોદા આવે છે ને તેથી આવું થાય. મહારાજ આ સાંભળીને ઈશા એને કહ્યું સારું સારું ત્યાં જઈને તપ કરીશું ને પછી અક્ષરધામમાં જઈશું. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી કહે મહારાજ અક્ષરધામ તો આપની ભેગું જ છે, એમ આપે સમજાયું છે તો ત્યાં જવાનું ક્યાં રહ્યું? જે અક્ષરધામમાં જવાની વાત કરો છો તે તો અજ્ઞાની છે, અમારામાં તમે અજ્ઞાન પરઠ્યું. મહારાજે સ્વામી સામું જોઈને કહ્યું ના મહારાજ આપનું જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું. મહારાજે ઈશા પછી કહ્યું સ્વામી તમે ગપ્પા મારો છો કે સાલેમાના ડુંગરામાં જઈએ છીએ, આપણે તો અહીંયા છીએ. નિત્યાનંદ સ્વામીની હિંમત આવીને એને કહે મહારાજ એવું તો આપે જ શીખવાડ્યું છે, અમે કહીએ કે આપ માંદા છો ત્યારે તમે કહો છો કે મનુષ્ય ભાવ આવ્યો ને, અને અમે જ્યારે કહીએ કે આપને શરીરે સારું છે ત્યારે આપ કહો છો ક્યાં સારું છે, ખવાતું નથી, પચતું નથી. એટલે અમારે તો બંને વાતે હંકડામણ છે. માટે અત્યારે આપ ખરું કહો છો કે આપ ખરેખર માંદા છો? માંદા પણ છીએ, સાજા પણ છીએ. જ્યારે માંદા પડવું હોય ત્યારે માંદા થઈએ, સાજા થવું હોય ત્યારે સાજા થઈએ. સહેજ હસતા હસતા ધીમે અવાજે મહારાજે કહ્યું તો આ સમગ્ર સત્સંગને સુખ દેવા સાજા થઈ જાઓ ને. દરેકના અંતર આપની આવી ભારે માંદગી જોઈને રડે છે, કોઈ અનજળ લીધું નથી, સૌના ઉપર કાંઈક દયા કરો. આ સાંભળી મહારાજે કહ્યું મને બેઠો કરો, લો બેઠો કરો. તરત સેવકોએ મહારાજને બેઠા કર્યા. મહારાજે કહ્યું ઘઉંની રાબ બનાવીને લાવો. પીધી હે સંજયલાલ રાબ? ઘરના આવડે કે ના આવડતી? પૂછી નથી? ઘઉંની બાજરાના લોટની બને કા રાબ, માંદા હોય એને ખાવા દે, એના માટે સારી હોય.
અમે પીએ અને સાજા થઈએ. તરત મોટી બાને ખબર મોકલી. મોટી બા ઉતાવળા દોડ્યા અને ચૂલો હળગાવી તપેલી ભરીને રાબ એકદમ બનાવી દીધી. અંદર તજ લવિંગ એલચી નાખ્યા. સહેજ ઠારીને મહારાજને મોકલી. મહારાજને વાટકામાં થોડી રાબ આપી. મહારાજે પીધી. પછી સૌના સામું જોઈ હસતા હસતા મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછ્યું, સ્વામી રાબ પીવાય ને? સ્વામી કહે, હા મહારાજ, રાબ પીવાથી તો તૂટ્યું જલ્દી ભાગે. મહારાજે થોડી રાબ પીધી ને એટલે વરણી વાટકામાં બીજી રાબ નાખવા ગયા, પણ મહારાજે ના કહી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહી, મહારાજ લ્યો ને, અમને પ્રસાદી મળશે, ઘણા દિવસના ભૂખ્યા છે. એટલે મહારાજ થોડી રાબ લીધી, પોતે સહેજ પીધી, પછી સૌને પ્રસાદી આપી દીધી ને પછી બોલ્યા, હવે અમે સાજા થઈ ગયા છીએ, માટે અક્ષરવડીમાં અમને લઈ જાઓ. મહારાજને બ્રહ્મચારી અક્ષરવડીમાં તેડીને લઈ ગયા. મહારાજ રોજ થોડી થોડી રાબ પીતા. લગભગ 10 દિવસે ઊભા થઈને ચાલવા લાગ્યા. પાણી ઠંડુ રહે એ માટે મોટા મોટા તાસમાં પાણી નાખી એમાં સુરોખાર નાખીને તે તાસમાં મહારાજ માટે પીવાના પાણીના ઘડા રાખતા. મહારાજ તે પીતા. શેરડીનો રસ પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આપતા. રૂપાભાઈ અને રાજાભાઈ એમને શ્રીમાળી વિપ્ર ઝીણાભાઈએ મહારાજ માટે સુરતથી સોનેરી કેળા મંગાવીને ગરડે મોકલ્યા હતા. સોનેરી કેળા, એ કેળા પણ મહારાજ જમતા. સૂર્યાસ્ત પછી રાત્રે બહાર લીમડા નીચે ઢોલિયામાં બિરાત. એ વખતે સંતો પાણી છાંટી ચોકની ધગેલી ધરતીને ટાઢી કરી દીધા. કોઈ વખત મહારાજ નિત્યાનંદ સ્વામીને કહેતા, સંતો બહાર ફરતા હોય એમને કહેવરાવો કે તાપમાં બહાર ફરે નહીં, મૃત્યુ થઈ જાય એવો કાળ વર્તે. એકાદ વરસાદ થાય ને પછી અહીંયા મારા દર્શને આવવું હોય તો ભલે આવે. અને સંવંત 1876ના દ્વિતીય જેઠની ભીમ એકાદશીના ઉત્સવને દિવસે મહારાજે દાદા ખાચરના દરબારના ચોકમાં સભા કરી. બીજો જેઠ મહિનો આવ્યો, અધિક માસ હતો ને, 2 જેઠ મહિના આવ્યા તો ભીમ એકાદશી આવી. ભીમ એકાદશી, એક ભીમ એકાદશી કરી હતી. ભીમ રહ્યો હતો એટલે એનું નામ ભીમ એકાદશી. કારણ કે વૃકોદર નામનો અગ્નિ ભીમના પેટમાં હતો. ગમે એટલું નાખે ને તો તરત પચી જ જતું, એટલે ભૂખો રહી ન શકતો. તે કુંતા માતા એક દી કીધું ને તે એક દી કર્યું ખરું, પણ રાતનો વહેલો ઉઠ્યો. માન કે માં મને ખાવા દો. એને ખાવાય પાછું કેટલું જોઈએ? કે પહેલાં તું નાતો તો આય, પછી ખાવા દે, પણ તું તૈયાર રાખજો. તે હવે નાહવા માટે ગયો તો ઓલું વોકડામાં પાણી ઓછું જતું હોય છે, નદીમાં થોડું થોડું જતું હોય છે. તે આમ ઊંધો સૂઈ ગયો. તે પાણી બધું ભરાણું. તો બાજુમાં શંકર ભગવાનનું મંદિર, તે મંદિરમાં પાણી જવા માંડ્યું. શંકર ભગવાન કે પાર્વતી પૂછ્યું, કોણ છે? કે મારો ભગત છે. કે પરીક્ષા કરવી છે? તો કે હા. અને કહેવાય છે કે પાર્વતીજીએ ગાયનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને શંકર ભગવાને સિંહનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ગાયની પાછળ પડ્યો. તો પછી ગાય છે ને જ્યાં ભીમ હૂતો હતો ને એ તરફ આવી અને જ્યાં ગાયને મારવા માટે પંજો ઉઠાવ્યો અને એ જ વખતે ભીમ ઊભો થયો. સીધો જો સિંહને પકડી લીધો, પણ આમ પાછળ છાતીમાં સિંહનો પંજો લાગી ગયો. પછી લોહી લુહાણ થઈ ગયો. પછી તો શંકર ભગવાન પરીક્ષા કરવા માટે જ આવ્યા હતા. એ વખતે શંકર ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા અને કહેવાય છે કે હાથ ફેર્યો ને વજ્રનો કરી દીધો ભીમને. હા, ભીમનું શરીર વજ્રનું થઈ ગયું હતું. અહીં ઘેલા નદીની રેતી પાથરી દીધી, એ ઉપર પાણીનો છંટકાવ કરી દીધો, તેને ટાઢી રાખતા એટલે હવા ઠંડી રહેતી. વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાની ઓસરીથી તે લીમડાના વૃક્ષ સુધી મંડપ બાંધીને છાંયો કર્યો. આજુબાજુ વિરણના પડદા બાંધ્યા હતા. વરિયાળી ખૂંટી 10-12 ઘડા પાણી ભરી રાખ્યું હતું. એ વખતે વરિયાળીનું પાણી સારું ગરમી ઉનાળાના સમયમાં. મોટા મંદિરોમાં પણ ભગવાન જાગે ને ત્યારે વરિયાળીનું શરબત કરીને ભગવાનને ધરાવતા હોય છે. અહીંયા તો આપણે ગરમી આવતી જ નથી. મહારાજ જ્યારે માગે ત્યારે ગાળીને પાણી આપતા. તે દિવસે સવારે સભા કરી, સંતો પાસે ગરમીના પદો ગવરાવ્યા. મોટેરા સંતોએ વાતો કરી. મહારાજ સૌને આદેશ આપ્યો કે જેને સભામાં ઊંઘ આવે એને સભાની પાછળ જઈને ઊભા રહેવું. તેમ છતાં ઊંઘ આવે તો 10 દંડવત કરવા, તો પણ ઊંઘ આવે તો ઉન્મત્ત ગંગામાં જઈને સ્નાન કરી આવું.
જો એમ કરતાં પણ ઊંઘ હટે નહીં તો સભામાં ન આવવું. પણ સભામાં આવીને તો ઊંઘવું જ નહીં. લો, ભગવાનને ગમતું નહીં ઊંઘે ને સભામાં. એટલે ઘણીવાર મહારાજ બેરખો રાખતા, રમાવીને જવા દે. જે ટકામાં આવે ને પછી બાજુનો ખબર પડી જાય કે ઊંઘાય નહીં એમ. તો વાલા ભક્તજનો, આવા તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અનંત દિવ્ય લીલા ચરિત્રો છે. આપણે દરરોજે સવારે શ્રવણ કરીએ છીએ. આજે શનિવારનો દિવસ છે. આજે સાંજે પણ સભા રાખવામાં આવેલી છે. 5 થી 6 વાગ્યા સુધી કીર્તન ભક્તિ થશે. 6 થી 7 કથા, ત્યારબાદ આરતી અને મહાપ્રસાદ લઈ અને છૂટા પડીશું. તો અહીંયા ભગવાનના નામ સાથે કથાને વિરામ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.